Now, before going to the today's topic discussion, mutation, first check the slide very carefully that we know that very well what is mutation. Mutation refers to sudden changes which may be heritable or non-heritable. Maybe the mutation occur in the somatic cells or in germ cells. If the mutations occur in the germ cells, then it is become heritable. Okay. Now, mutation, we can say that mutation refers to sudden heritable changes in the phenotype of an individual. Okay. In the molecular term, mutation is defined as the permanent and relatively rare changes in the number or sequence of nucleotides. দুটো কথা বলা আছে in number or sequence of the nucleosides present in the DNA. Now, whatever the changes is occur and it's become heritable, that's mean from the parental generation that changes run into the offsprings where they produce their phenotypic expressions, mutated phenotypic expressions. And the term mutation was first proposed by scientist Hugo de Vries. The term mutation first proposed by the scientist Hugo de Vries while he working on the flower Oinethera lamarckiana. Now, if we classify the mutation, um, mutations are broadly classified into two groups. One is the chromosomal mutation and another is gene mutation or point mutation. Today we will discuss details on the chromosomal mutations and after that the gene or point mutation. Now, chromosomal mutation. What is chromosomal mutations? We know that what is chromosome, and within the chromosome, any kind of changes, variations occur in the chromosome which become heritable. Okay, that type of mutation is called chromosomal mutation. Now, chromosomal mutation again classified into two categories. That is the structural chromosomal mutations or structural chromosomal aberration, where the structure of a chromosome size is changed, okay, by means of deletions. How this is occur? By means of deletion, by means of duplication, by means of inversion, by means of translocation. And the other category is the change in number. We know that in case of human beings, total number of chromosomes is 46, 23 pairs. But we can observe that in some cases, some genetic disorders we have found in newborn babies due to change of chromosome numbers, like Down syndrome. Number of one extra chromosome present in the babies, that is 21 chromosomes, trisomy of 21 results the Down syndrome. Okay. Similarly, Klinefelter syndrome, Cry-Duchat syndrome. Okay. Cry-Duchat syndrome is responsible for the deletions of the part of chromosome 5. Okay. As a result, Cry-Duchat syndrome is established. Okay, expressed. Now, numerical chromosomal aberrations again classified into two groups, that is euploid E and aneuploid E. Aneuploid E and euploid E again categorized. এখানে আমার পুরো ডিটেইলসটা এখানে দেওয়া হয়নি, আমি দিয়ে দেবো পরে। কিন্তু এখানে aneuploid তে আমরা দুটো ইম্পর্টেন্ট জায়গা রেখেছি, নালিজমি, মনোজমি. This is the overview of the chromosomal mutations. Now, if we go through the gene mutations or point mutation, we know that the chromosome are nothing but the chain of DNA which condensed to form a metaphasic chromosome.
that when the mutations occur in the DNA level, that is, DNA is constituted by the constitute of nucleotide base, and any kind of changes which is occur in the nucleotide base sequence, that sequence may be deleted, this sequence, some sequence may be added. Okay, the sequence may be shifted, substituted by other nucleotides, whatever the conditions, that mutation is called the gene mutation or point mutation. Now, gene mutation or point mutation, second classified point, spontaneous mutation, induced mutations. Okay. Now, before going to the spontaneous mutation and induced mutations, there are various types of mutations. Various types of mutations we have studied, like the forward mutation, backward or reversible mutations, suppressor mutations. There are various categories of mutations, but here we will discuss about the spontaneous mutations, mutations which are occur normally at a very low frequency, 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 7 frequency, এই যে রেটটা, এই রেটে যদি ফ্রিকোয়েন্সি হয়, হ্যাঁ, তাহলে সেই ধরনের মিউটেশনটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস মিউটেশন। এই স্পন্টেনিয়াস মিউটেশনস আবার দুটো সাব ক্যাটাগরিতে ভাঙা হয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বেস পেয়ার সাবস্টিটিউশনস and another one is the frame shift mutation. Base pair substitutions again divided into transition and conversion. Frame shift mutation divided into addition, deletion. Okay. Now the induced mutation. Induced means due in presence of some mutagens, or that those agents which causes the mutation. Okay. Due to presence of mutation, when mutation is occurred, mutagen, when mutation is occurred, then that type of mutation is called induced mutation. Induced mutation again classified into chemical mutagen, classified into mutations occur by using or by in presence of the chemical mutagen or physical mutagen. Physical mutagen again classified into two groups, that is ionizing radiations like X-ray, gamma ray, radon. What are those substances or those physical agents which create the ionizations of the environment and ultimately results the mutations. And other part is the non-ionizing radiations, which is occurred due to presence of the UV ray. Okay, and UV ray ki create kore, UV ray, in presence of UV ray, the associated thymine nucleotides are attached with each other to create thymine dimer. Okay, and ultimately cause the mutation. Chemical mutations, may be various kinds of chemical mutagens are present which causes the mutations, like the mutations which is caused by the presence of base analogs, like 5-bromouracil, 2-aminopurines. 5-bromouracils is the base analog of thymine. Okay, we know that the thymine added with paired with adenine. But in when thymine is replaced by 2-bromouracil, it is connected with the guanine rather the adenine. Okay, 2-aminopurine is the base analog of adenine. Okay, 2-aminopurine which is replaced the adenine nucleotide, and this 2-aminopurine can able to bound with cytosine, rather the thymine. Now the chemical modifications of the nitrogenous base. Okay, we can alter the structure of the nitrogenous base chemically, and the chemicals which can able to change the or alter the nitrogenous base modifications can able to done. সেরকম কিছু chemicals হচ্ছে যেমন nitrous acid, hydroxylamines. Okay, third হচ্ছে alkylations. If we alkylating the nitrogenous base due to presence of some alkylating agent can causes the mutations, and
such alkylating agents like mustard gas, ethyl methane sulfonate, ethyl ethane sulfonate, etc. And the last one is the intercalating agents. অর্থাৎ intercalating agents are the molecular organic molecules which can incorporate within the DNA double helix and stretch the DNA double helix, and as a result, additions of some nucleotide base pairs can occur, and which ultimately causes the mutations. There are so many intercalating agents are present. Among them, acridine orange is very important. Ethidium bromide, proflavins, these all are the intercalating agents which causes the mutation. এটা হচ্ছে এন্টায়ার ওভারভিউ অফ মিউটেশন। মিউটেশনে আমাদেরকে কি পড়বো না পড়বো, কিভাবে পড়বো, সবকিছু। এই ছকটা একবার দেখ, আমি যেটা বললাম বোঝা গেল কিনা আমায় বল। ওই কেমিক্যাল মিউটেশনের লাস্ট তিনটে যে পয়েন্ট আছে তিনটা একটু বলে দিন না। কেমিক্যাল মিউটেশনের লাস্টের পয়েন্ট, হ্যাঁ লাস্টের দুটো পয়েন্ট আর বলে দিন। alkylation, alkylation of the nitrogenous base by presence of some alkylating agents. Okay, এরকম such alkylating agents are ethyl ethane. Name some alkylating agents which causes the mutations. Ethyl methane sulfonates. Okay, ethyl ethane sulfonate, mustard gas. And last one is the intercalating agents which can incorporate within the DNA double helix structures and stretch, বাড়িয়ে দেয় তার ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের স্ট্রাকচারের দৈর্ঘ্যটাকে বাড়িয়ে দেয়, লেন্থটাকে। As a result, কি হয়, some new nitrogenous base incorporated within that DNA, but these are not the actual structure of the DNA. That's why mutation is occur. জান হ্যাঁ, দেখ তাহলে আমরা আজকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল এভারিয়েশন। ক্রোমোজোমাল এভারিয়েশন মানে আমরা কি বলেছিলাম, ভেরিয়েশন ইন ক্রোমোজোমাল স্ট্রাকচার or number is called chromosomal aberration. Now, chromosomal aberration, we classified the structural chromosomal aberration and numerical chromosomal aberration. Structural chromosomal aberration means change in the structure of the chromosome, numerical change in the number of chromosomes. Okay. Now, what are the factors are responsible for the chromosomal aberrations? Okay, the factors which actively influence the chromosomal aberrations are the due to error in cell division. This is the one of the most important factors. Okay, if chromosomal separation is not occur correctly, ঠিক আছে, in case of mitosis or meiosis, if the chromosomes are not separated correctly, and these mistakes is due to the these mistakes occur in anaphase, যখন ক্রোমোজোমের সেপারেশন হয় বোথ পোলে, এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে নন ডিসজাংশন। নন ডিসজাংশনে কি হবে না, ইকুয়ালি সেল দুটো, যে দুটো সেল তৈরি হবে সেই দুটো সেল যদি ইকুয়ালি সমান পরিমাণ ক্রোমোজোম না পায়, তার ফলে কি হবে, আমাদের চেঞ্জ ইন নাম্বার হতে পারে অথবা চেঞ্জ ইন স্ট্রাকচার হতে পারে ডিউ টু ব্রেকিং অফ দ্য ক্রোমোজোম। ঠিক মতো যদি টানা না হয় ব্রেক ভেঙে যেতে পারে। আর কি, another one of the important factor is the maternal age. ঠিক আছে, ম্যাটারনাল এজ, অর্থাৎ কোন দম্পতি, কোন হাজবেন্ড ওয়াইফ যদি ডিসাইড করে তারা ওল্ড এজে গিয়ে পরে বেবি নিবে, তাহলে কিন্তু তাদের বাচ্চাদের মধ্যে রেট অফ ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের যে মিউটেশন রিলেটেড যে ডিজিজ গুলো, সেটা ডাউন সিনড্রোম হতে পারে, কাইড্রুচার্ড সিনড্রোম হতে পারে, হোয়াট এভার দ্য মিউটেশনস রিলেটেড উইথ দ্য ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনস, তাদের ফ্রিকুয়েন্সিটা বেড়ে যায়। ওকে, আর লাস্ট হচ্ছে অবশ্যই এনভায়রনমেন্ট।
কোন ধরনের এনভায়রনমেন্টে রয়েছে, যদি হাইলি রেডিও অ্যাক্টিভ, রেডিও আয়োনাইজড জায়গাতে বা পলিউটেড এরিয়াতে রয়েছে, বা এনভায়রনমেন্ট অবশ্যই সব ক্ষেত্রে কি হয়, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। নাও দুটো জিনিস এখানে ডিসকাস করা যায়। প্রথম দুটো পয়েন্ট, একটা হচ্ছে যে নন ডিসজাংশন। ওকে, এখানে দেখ আমাদের যে ছবিটা দেওয়া আছে এখানে মিওসিসের কি হয়েছে, যদি নন ডিসজাংশন দেখ এখানে কি হাউ মেনি chromosomes are present within these cells. These cells actually chromosomes are 1 2 3 4. Okay, now among these four chromosomes, two are equally separated. First, upper two chromosomes are equally separated, but in meiosis 1, but in meiosis 1 কি হয়েছে, the second pair is run towards the one pole. Okay, as a result, in this first case, whatever the individuals we have found in meiosis 1, after meiosis 1, that one chromosome receive 1 2 3 chromosome. Okay, and other one receives one chromosome, only one. এই যে এই একটাই সেপারেট হয়েছে, এই যে now after meiosis 2, from the first one, what the gamete is produced actually contain n plus 1. n is the basic set of chromosome number, যেটা 2 প্লাস একটা ক্রোমোজোম দেখ এক্সট্রা রয়েছে, তাহলে গেমেট কি পেলো, n plus 1। অর্থাৎ যেটাতে আরেকটা পেয়ার যায়নি, সেটা যে গ্যামেটস গুলো তৈরি করবে, একটা করে দেখ ক্রোমোজোম রয়েছে, দুটো করে নেই, তাহলে এটা কি হয়ে গেল n minus 1। তাহলে দিস ইজ দ্য নন ডিসজাংশন। ওকে, এবং এই নন ডিসজাংশনটা কোথায় হয়েছিল, মিওসিস 1 এ। আবার মিওসিস 2 তো হতে পারে যে মিওসিস 1 এ ইকুয়ালি সেপারেটেড হয়েছে, বাট ইন মিওসিস 2 নন ডিসজাংশন করা হয়েছে, হুইচ আলটিমেটলি রেজাল্টস দ্য এরর গেমেটস। বোঝা গেছে? এখানে অ্যানিপ্লয়েডি আছে, অ্যানিপ্লয়েডি কি সেটা আমরা যখন পড়বো লাস্টে গিয়ে তখন বুঝে যাব কেন অ্যানিপ্লয়েডি আমি বলেছি। তাহলে ইন রিলেশন যদি আমরা এজের রেসপেক্টে যদি দেখি মিউটেশনটা, ক্রোমোজোমাল মিউটেশনের ফলে, তাহলে হচ্ছে দেখ এজ অফ দ্য মাদার যত ইনক্রিজ করবে, by increasing the age of the mother, the frequency of the disease, mutated related disease, এখানে এই যে গ্রাফটা করা হয়েছে ইন রেসপেক্ট টু ডাউন সিনড্রোম, যে ডাউন সিনড্রোমের ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ করে অ্যাজ পার দ্য মাদার্স এজ ইজ ইনক্রিজড। ওকে, অর্থাৎ হ্যাঁ দেখ, যদি ফিমেলের এজ, মাদারের এজ 20 হয়, তাহলে এভরি 1925 মাদারের এগেনস্টে একজনের ডাউন সিনড্রোমের বেবি হওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে, ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। এটাই যখন মাদারের এজ চলে যাচ্ছে 50 ইয়ার্স, তখন এভরি 12 মাদার্সে একটা ডাউন সিনড্রোম বেবির ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে। এভরি 12 বেবিজ এর মধ্যে একটা, মাদার না, এভরি 12 বেবিজ এর মধ্যে একটা হয়ে যাবে ডাউন সিনড্রোম। কিন্তু যত এজ কম থাকবে, একটা মায়ের সাপেক্ষে বলছেন তো, বুঝতে পারছি। মানে 12 বেবিটা কি একটা মায়ের সাপেক্ষে না বিভিন্ন একটা একটা ইয়ের থেকে, সেই ইয়েতে বলছেন? বল একবার বল। ওই যে বললেন না 12টা বাচ্চার মধ্যে একজনের হচ্ছে যে ওই ডাউন সিনড্রোমটা হবে, সেই 12টা বাচ্চা কি একটা মায়ের সাপেক্ষে না অনেকগুলো মায়ের সাপেক্ষে? না, একটা, আমি তো একটার ফ্রিকোয়েন্সি বলছি, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, রেট অফ ফ্রিকোয়েন্সি। হুম, ঠিক আছে। একজনের রেসপেক্ট হচ্ছে এটা, হ্যাঁ। ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাটা বোঝা গেল। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট দেখ,
structural aberration. Structural aberration কি change in the structure of the chromosome কে আমরা বলবো structural aberration. Now change in the structure may be occur due to the deletion of the part of the chromosome or breakage. Deletion কিসের ফলে হবে? Due to breakage. Okay? তাহলে এই ব্রেকেজের ফলে কি হয়েছে? ব্রেকেজ কিভাবে হতে পারে? ডিউ টু হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়েশনস লাইক এক্স রে, গামা রে, আলফা রে, বিটা রে, আমাদের হাড় ভেঙে গেলে বা আমরা যখন মেডিকেল ট্রিটমেন্টে যাই, আমাদের এক্স রে হচ্ছে, আমরা কি বলে ওটাকে, এমআরআই করছি, ঠিক আছে, সিটি স্ক্যান করছি, এগুলো তো সব হাই রেডিয়েটিভ জোন। দেখবি ল্যাবের বাইরে লেখা আছে রেডিও অ্যাক্টিভ এরিয়া, রেডিয়েটেড জোন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য রুম, আউটসাইড দ্য রুম। ওকে, ডু নট টাচ এনিথিং, বহু কিছু ইয়ে থাকে এবং রেডিয়েশনের সাইন দেওয়া রয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বা আমাদের চিকিৎসার জন্য এগুলো যারা পেশেন্ট হয় তাদের তো নিতেই হয়। তাহলে কি যে যার এক্স রে হচ্ছে বা এক্স রে করাতে হচ্ছে, ফ্রিকুয়েন্টলি এক্স রে করাতে হচ্ছে, তাহলে সেই এক্স রে যখন পেনিট্রেট করছে ইনটু দ্য সেল, তাহলে মেবি সাম ক্রোমোজোমাল এবারেশনস অর ব্রেকেজ অফ ক্রোমোজোমস মে বি অকার। ঠিক আছে? আমার যখন হাতটা ভাঙে না, আমাকে মোটামুটি 8 বার এক্সরে করতে হয়েছে। কি? আমার হাতটা যখন ভাঙলো আগের বছর, তখন মোটামুটি 8 বার এক্সরে করতে হয়েছে। ওটাই তো বলছি, কতবার এক্স রে করতে হয়েছে। দিয়ে কিন্তু আমাকে এতবার করতে হয়নি, তোর থেকে কিন্তু দুবার কম এখানে হয়েছে। এখানে সুবিধা এই জিনিসটা কি, এই সমস্ত যদি মিউটেশনস গুলো হয় সেগুলো সোমাটিক সেলে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হেরিটেবল হবে না, তোর মধ্যেই থেকে যাবে। তো মিউটেশনটা পতা কি করে লাগাবো? হ্যাঁ, মিউটেশনটা হয়েছে সেটা আমি কি করে কি বুঝবো আর কি? অ্যাবনরমালিন না মিউটেশন আউটার কিভাবে ইয়ে হয়েছে তা ডিটেকশন করার তো বিভিন্ন ধরনের মেথডস রয়েছে। আমরা একটা এখানে মেথডস পড়ব, সিএলভি মেথড পড়ব। ঠিক আছে? তাহলে দেখ এখানে যে আমরা যে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস অফ ক্রোমোজোম, এই স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস অফ ক্রোমোজোম চেঞ্জেস ইনভলভিং ইন দ্য নাম্বার অফ জিনস আর চেঞ্জেস ইনভলভিং ইন দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ জিনস। যদি চেঞ্জেস ইনভলভ করে ইন নাম্বার অফ জিনস নিয়ে, তাহলে হবে কি ডেফিসিয়েন্সি বা ডিলিশনস আর ডুপ্লিকেশন। আর অ্যারেঞ্জমেন্ট হলে কি হবে? ইনভার্সন এবং ট্রান্সলোকেশন। আমরা এই যে টাইপটা ডিলিশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভার্সন এবং ট্রান্সলোকেশন, এইগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে দেখব। তাহলে ডিলিশন the part of the chromosomal structural chromosomal aberration, এই ডিলিশনে কি হয়? the loss of a segment of the chromosome. If we notice here the image of deletion, that the chromosome contain the gene A, B, C, D, E, F, G, H. After deletions of one nucleotide, a part of the chromosomal segment, that is the D part, the D part, D portion, the genetic constituent of the chromosome of the D is deleted, and after deletions the chromosome is shorter, যদি deleted হয়, and that chromosome contains all the structures except the D portions, তাহলে A, B, C, E, F, G, H. Now the spontaneous are may be included, এই যে এই deletion বা deletion, যে deletion type of chromosomal aberration টা structural may be spontaneous or may be induced, দুটোই হতে পারে। ঠিক আছে? এবং এই যদি ইনডিউসড হয়, তাহলে ইনডিউসড হয় ইন প্রেজেন্স অফ রেডিয়েশনস লাইক এক্স রেজ, গামা রেজ, radons, cosmic rays, etc., or UV rays, or maybe uses of by using some chemicals. And detection is based on unpaired regions of the normal chromosome that produced a loop during the Pachytene stage. ডিটেকশনটা কিভাবে হবে? ধর আমার একটা ক্রোমোজোমে ডিলিশনস হয়েছে, এর তো একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম আছে, সেম টু সেম। তাহলে এই ক্রোমোজোমটা কি হয়েছে? এই ক্রোমোজোমটা ছিল, দুটো ক্রোমোজোম প্রথমে ছিল এইরকম সেম সাইজের, দেখ দুটো মধ্যমা,
তারপর আমি বললাম এই একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে কি হয়েছে, ডিলিশন হয়েছে, তাহলে একটা ক্রোমোজোম ডিলিশন একটা পার্ট ডিলিট হলে কি হবে, স্লাইটলি স্মলার হবে। তার সাথে কি হবে, এই মধ্যমার সাথে তর্জনীর কি পেয়ারিং হবে, সেম টু সেম পেয়ারিং হবে না। যে জায়গাটা ডিলিট হয়েছে সেই জায়গাটা কি তৈরি করবে, একটা স্মল লুপ লুপ তৈরি করবে। লুপ তৈরি করবে, হ্যাঁ। বোঝা গেছে? এবং this type of structural aberrations first discovered by Bridges in Drosophila 1917 এ। আর ডিলিশন ওকার, একটা এক্সাম্পল, যেমন ডিলিশনের ফলে কি হয়, একটা সিনড্রোম হয় ক্রাইডু চার্ট সিনড্রোম, হিউম্যানের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই, এবং এটা ডিলিশনস অফ দ্য ক্রোমোজোম 5, এন্টায়ার ক্রোমোজোম 5টা ডিলিট হয়ে গেলে পরে ক্রাইডু চার্ট সিনড্রোমটা হবে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এবারে এই ডিলিশনটা, এখানে নাম্বারিংটা একটা ভুল হয়েছে। ডিলিশনটা দুটো হতে পারে, একটা হচ্ছে টার্মিনাল ডিলিশন আর একটা হচ্ছে ইন্টারকালারি। ইন্টারকালারি মানে হচ্ছে উই ইন বিটুইন দ্য ক্রোমোজোমাল সেগমেন্টস, আর টার্মিনাল মানে হচ্ছে টার্মিনাল প্রান্ত থেকে যদি ডিলিট হয়। দেখ এইখানে দুটো ছবি দেওয়া আছে, একটা ইনসারশনাল ডিলিশনের আছে, একটা টার্মিনাল ডিলিশনের আছে। এটা আমাদের একটা নর্মাল ক্রোমোজোম এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল। নাও ইন কেস অফ ইন্টারস্টেনাল ডিলিশনের ক্ষেত্রে দেখ কি হয়েছে, এ বি কি নেই, সি ডি ই নেই, সিডি নেই। সি ডি ই নেই। তাহলে সি ডি ই এই যে ক্রোমোজোমাল পার্টটা কি হয়েছে, এই পার্টটা ডিলিট হয়ে গেছে। তাহলে এটা কি হলো, ইন্টারক্যালারি, উইদিন দ্য ক্রোমোজোমাল সেগমেন্টস থেকে পার্ট অফ দ্য ক্রোমোজোম ডিলিট হচ্ছে। বাট ইন কেস অফ টার্মিনাল ডিলিশনস, that A, B, C, the chromosome is deleted from the terminus end থেকে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম স্যার। ওকে, না আমরা নেক্সট যাচ্ছি সেকেন্ডটা, ডুপ্লিকেশন। ডুপ্লিকেশন মানে হচ্ছে কি, পার্ট অফ দ্য ক্রোমোজোম এ বি সি ডি ই এফ আছে না, সি এফ ইজ ডুপ্লিকেটেড, মানে two copies of CF is present in the chromosome. Here in this figure, that A, B, C, D, E, F within the first chromosome, here the chromosome is duplicated. What the B and C part, B or C gene is duplicated, repeated, in repeated sequence. তাহলে A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. তাহলে ক্রোমোজোম কি হলো, একটু স্ট্রেচ করলো, একটু সাইজে বেড়ে গেল। ঠিক আছে? তাহলে মিউটেশন, স্ট্রাকচারাল মিউটেশনস হয়ে গেল। ওকে, তাহলে এগুলো সব আমরা কিসে পড়ছি, স্ট্রাকচারাল মিউটেশনের মধ্যে। এটাও ফার্স্ট এই অবজার্ভটাও করেছিল, ব্রিজেসই অবজার্ভ করেছিল, অকাস ডিউ টু দা আনইকুয়াল ক্রসিং ওভার। এটা আই নয়, ইকুয়াল এল। এই ডুপ্লিকেশনটা কি হয়, আনইকুয়াল ক্রসিং ওভার আর ক্রসিং ওভার ইন ইনভার্সন অর ট্রান্সলোকেটেড হেটেরোজাইগোটস। ওকে, it is detected by presence of a loop in the duplicated region during Pachythin stage. যে পোরশনটা এক্সট্রা রয়েছে সেই পোরশনটা লুপ তৈরি করবে। Now duplication again are of following types, like tandem duplications, reverse duplication, displaced or translocated. In case of tandem duplication কি হয়, in this case sequence of gene in the duplicated segment is similar to the sequence of gene in the original segments of the chromosome. অর্থাৎ এইখানে যে এক্সাম্পলটা আমি দিয়েছি, এই এক্সাম্পলটা হচ্ছে পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশনস, রিপিটেশনস হচ্ছে। দেখ, বোঝা গেছে? হ্যাঁ। এবার রিভার্স ডুপ্লিকেশন, রিভার্স ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশনস হলে এখানে এক্সাম্পলটা কি হবে বল, এই ইমেজটা দেখে, এই পিকচারটা দেখেই বল যে ইফ here we want to transform the figure from tandem duplication to reverse tandem duplication, the what will be the changes we have to done in this figure? এ এ বি সি, এটা সি বি হয়ে যাবে তখন তাহলে। হ্যাঁ, বিসিটা সিবি হয়ে যাবে, ঠিক উল্টে যাবে, মানে এ হ্যাঁ। বিসি
তারপরে হবে সিবি, দেন ডি ই এফ জি এইচ। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বলছি স্যার যখন এটা ডুপ্লিকেশন মানে তো ক্রোমোজোমের ইয়েটা তো এক্সটেন্ড হচ্ছে, তাহলে ওইখানেও লুপ ফর্মেশন করেও থাকবে, না ওখানে ও এক্সটেন্ড করে অন্যটাকে সাপ্রেস করবে? বল, বুঝলাম না আরেকবার, আমার মোবাইলটাতে শোনাচ্ছে কম। বলছি ওই এখানে তো ডুপ্লিকেশনে মানে একটা ইয়েটা তো এক্সটেন্ড হচ্ছে, হ্যাঁ, বলছি এক্সটেন্ড পার্টটা লুপ ফর্মেই থাকবে না ও বাড়বে, একটু সাইজে বাড়বে, ওইটা আমার বলো। বাড়বে অবশ্যই, এবং হ্যাঁ, এখানেও লুপ তৈরি করবে। বাড়বে। আচ্ছা, লুপই তৈরি করছে এখানেও, তাই তো? কারণ প্রত্যেকটার জন্য তো একটা সিমিলার আলাদা প্রত্যেকটা। সিমিলার টেন্ডেম সবকিছুই সেম, বাট হিয়ার দ্য ডুপ্লিকেটেড পার্ট ইজ সিকোয়েন্স ইন রিভার্স ওরিয়েন্টেশন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে? ডিসপ্লেসড হলে কি হবে? ডুপ্লিকেটিং সেগমেন্ট ইজ ইনকর্পোরেটেড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য করসপন্ডিং সেগমেন্টস। অর্থাৎ এই যে রিপিটেড পার্টে ছিল পজিশনটা, এখানে কি হলো? এ বি সি ডি ই এফ বি সি জি এইচ। বোঝা গেল? স্যার আরেকবার বলুন না। ডিসপ্লেসড মানে কি? পজিশনটা, যে পজিশনের পার্টটা ডুপ্লিকেশন হচ্ছে, সেই পার্টটা, সেই ডুপ্লিকেটেড পার্টটা ওই পজিশনে ইনসার্ট না হয়ে ডিসপ্লেসড হয়ে যায়, ওই পজিশন থেকে দূরে গিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে পরে অ্যাড হয়। অর্থাৎ ঠিক আছে। আমি যদি এখানে দেখ বিসিটা কি হয়েছে, সাইড বাই সাইড অ্যাড করিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে ডিসপ্লেসড হলে কি হবে? এ বি সি, তারপরে ডিই যেমন আছে আছে, তারপরে আবার বিসি কর, তাহলে ডিসপ্লেসড হয়ে গেল পজিশনটা, দুটো ডিফারেন্ট পজিশনে রইলো। তারপরে ইএফ জি, তুই সেন্টোমিয়ারের মধ্যে রাখতে পারিস, সেন্টোমিয়ারকে ক্রস করিয়েও রাখতে পারিস। ওকে স্যার। ঠিক আছে? আর লাস্ট হচ্ছে ট্রান্সলোকেটেড, অর্থাৎ ডুপ্লিকেটেড ক্রোমোজোমাল সেগমেন্টস ইজ ইনকর্পোরেটেড অন ডিফারেন্ট ক্রোমোজোম। অর্থাৎ এই নিজের ক্রোমোজোমে যে পার্টটা বিসিটা তার নিজের ক্রোমোজোমে অ্যাড না হয়ে তার অন্য ক্রোমোজোমে গিয়ে পরে অ্যাড হলো। ওকে, সেটা হচ্ছে ট্রান্সলোকেটেড। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট যাচ্ছি এফেক্টস। আচ্ছা, এখানে দেখ সবগুলোই দেওয়া আছে, টেন্ডেম ডুপ্লিকেশন, রিভার্স টেন্ডেম ডুপ্লিকেশন, ডিসপ্লেসড আর ট্রান্সলোকেশন। ঠিক আছে? ট্রান্সলোকেশনটাতে কি হয়েছে আমায় বল। স্যার ট্রান্সলোকেশনে অন্য ক্রোমোজোমের পার্টটা এসে জুড়ে যায়। না, দেখ এখানে দেখ, আমার নর্মাল ক্রোমোজোমটা কি ছিল? এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল। এইখানে দেখ যেখানে ট্রান্সলোকেশন করা আছে, এখানে দেখ ওই জিনগুলো আছে কি? এ বি সি ডি ই এফ করে আছে? না। কি আছে? এম এন ও, মানে এটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট ক্রোমোজোম। হুম। এই ডিফারেন্ট ক্রোমোজোমে কি হচ্ছে, যে এই যে ডি আর ই যে পার্টটা, এটা হচ্ছে এই নর্মাল ক্রোমোজোমে যেটা থেকে আমি করছিলাম। তাহলে ডি এন্ড ই পার্ট is duplicate, and this duplicated part is translocated into the new chromosome where they like it. হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এখানে যেমন এফেক্টস, যেমন কি বলতে পারি যে বার্লি যে প্ল্যান্টটা আছে, সেই বার্লি প্ল্যান্টে ক্রোমোজোম 6, ঠিক আছে, 6 ক্রোমোজোমটা কি করে? ইনক্রিজ করে the activity of the alpha amylase enzyme production. ঠিক আছে? আবার কিছু কিছু পোর্শন অফ দ্য জিন ক্রোমোজোমের যদি ডুপ্লিকেট হয়, তাহলে সেই ডুপ্লিকেটেড পোর্শনটা যে এনজাইম প্রোডাকশন করতো, সেটা যদি ডুপ্লিকেট ফর্মে থাকে, তাহলে কি হবে? বেশি পরিমাণে ওভার প্রোডাকশন অফ দ্য এনজাইম হবে।
কি বললেন স্যার লাস্টে? ধর একটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট অফ দ্য জিন প্রডিউস করে ইনসুলিন, এরপরে সেই ইনসুলিন তৈরি করার জন্য যে জিনটা সেটা যদি এন্টায়ারলি ডুপ্লিকেট হয় তাহলে কি হবে? ওই একই ক্রোমোজোমের মধ্যে দুটো ইনসুলিনের জিন রয়েছে, হয়ে যাবে না? হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তাহলে ওভার ভালো প্রোডাকশন তো। হবে না? আমার হলে ভালো হ্যাঁ হতো। বুঝলি? ওই জন্যই তো দেখ এখানে কি হ্যাঁ হচ্ছে, স্যার ইনক্রিজ বুঝেছি। হচ্ছে আলফা অ্যামাইলেজ এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিটা ইনক্রিজ হচ্ছে। ঠিক আছে, ডুপ্লিকেশনের ফলে কি কি হয়, এফেক্টস কি দেখ, অ্যাক্টিভিটি অফ সার্টেন এনজাইমস মে বি ডাবলড। ঠিক আছে, নেক্সট যাই। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার এই জায়গাটা দুটো বুঝতে পারছি, ইনভার্সন। এই ইনভার্সনের ফলে কি হয়, দুটো মানে দুটো ইনভার্সনের দুটো দুটো পার্ট আছে, পেরিসেন্ট্রিক ইনভার্সন এবং প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সন। তাহলে ইনভার্সন কি না, ক্রোমোজোমাল সেগমেন্ট ইজ ওরিয়েন্টেড ইন এ রিভার্স পজিশন। অর্থাৎ আমি এইখানে এই ছবিটা খেয়াল করে দেখ, এতে ফার্স্ট ওয়ান দ্য ক্রোমোজোম দ্য কালার অরেঞ্জ এন্ড গ্রিন কালার্ড, ঠিক আছে, যে পোর্শনটা, এই পোর্শনটা কি হয়েছে, দ্যাট পোর্শন ইজ ব্রেকড, দ্য ইন্টারক্যালারি পোর্শনস অফ দ্য ক্রোমোজোম ইজ ফার্স্ট ব্রেক, and after breaking or breakage this breaked part is rotate 180 degree and then ligate. Okay, if হ্যাঁ this type of mutation is occur within the chromosome, then that type of mutation is called inverse structural aberrations. Now here what is the difference between these two images within the images in two parts? One is paracentric and another one is pericentric. In case of paracentric inversion, centromere are not taking part. ঠিক আছে? But in case of pericentric, inversion is occur including the centromere part. অর্থাৎ in case of pericentric inversion, centromere part is included. অর্থাৎ inversions, reversions of 180 degree of the break part of the chromosome, including the centromere occur. But in case of paracentric inversion, centromere does not take place. Okay? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। Now, এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে what is in which type of inversion, pericentric or paracentric, you can able to get acentric chromosome, diacentric chromosome. Or acentric chromosome means a chromosome without any centromere. Dicentric chromosome মানে a chromosome having two centromere. বোঝা গেছে? নালে তাহলে এটা আসতে পারে কি, what is the fate of pericentric or paracentric inversion? বোঝা গেছে? এটা কিন্তু কোশ্চেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য fate of results of the pericentric and paracentric inversions, or after pericentric inversions, what type of chromosomes we have found or get, or after pericentric or paracentric inversion. Okay, বা বলে দিল কিছু রেজাল্টস দিয়ে দিল, তারপরে বললো দিস টাইপ অফ কন্ডিশন ইজ ফাউন্ড ফর what kind of inversions, pericentric or paracentric or tandem or duplication দিয়ে দিল। ঠিক আছে, তাহলে জিনিসটা কি দেখ, এইখানটাতে এই ছবিটা আগে দেখ, এই ছবিটা বোঝা যাচ্ছে কিনা, তারপর আমি তোদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। একটু দেখে নে এটা।
এটা ক্রসিং ওভারের পরের গুলো একটু এটা বলে দিন না, মানে কোথায় কোথায় ইয়ে হচ্ছে ক্রসিং ওভারের পরের লাস্ট ইমেজ, একটা ইমেজ আর কি। হ্যালো, হ্যাঁ বলছি ক্রসিং ওভারটা একটু বলে দিন না স্যার। বল বুঝলি, কে কি বুঝবি বল এখান থেকে। বল। হ্যাঁ লেফট সাইডে যে ছবিটা আছে ওটা প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সন না পেরিসেন্ট্রিক? ওটা হচ্ছে আপনার হ্যাঁ যেটা আমাদের সেন্ট্রোমিয়ার ইনভলভ আছে আর কি, প্যারাসেন্ট্রিক, প্যারা না, সরি পেরি centromere পেরি involved পেরি কি? পেরি পেরি পেরিসেন্ট্রিক, এটা এ নম্বর যে ছবিটা আছে। ঠিক আছে, সেন্ট্রোমিয়াল ইনভলভ থাকলে পেরি, না হুম থাকলে প্যারা। প্যারা, হ্যাঁ দেখ, যদি আমার প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সন হয় তাহলে দেখ এই দুটো ক্রোমোজোম রয়েছে, মাঝে সেন্ট্রোমিয়ার দেখ টেক পার্ট করেনি, এই যে এই জায়গাটাতে ক্রসিং ওভারটা হচ্ছে। তাহলে দেখ একটা ক্রোমোজোম, যে উপরের ক্রোমোজোমটা দেখ অ্যাজ ইউজুয়াল নর্মাল, তাহলে দেখ একটা নর্মাল ক্রোমোজোম পাবো। অ্যাজ এ প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সনে উই উইল গেট ওয়ান নর্মাল ক্রোমোজোম। সেকেন্ড দেখ এই ব্রাউন কালারটা থেকে, ব্রাউন না এটা কি কি বলে যেন এটাকে, ব্রিঞ্জাল কালারটাকে, পার্পল, যাই কালার, এই এই যে কালারটা, এই কালারটা থেকে দেখ ক্রোমোজোমে কি আছে, এ বি সি, খেয়াল করে দেখ কি এসছে, দেখ এ বি সি। তারপরে এই যে ক্রসিং ওভার রিজিয়নে দেখ এই দিকের পোর্শনটা দেখছে কি ডি ই, এই দিকে হচ্ছে এ। এই দেখ সেন্ট্রোমিয়ার দিকে গেলই না, দেখেছিস, উল্টে ঘুরে চলে এলো। তাহলে কি হলো, একটা আসেন্ট্রিক ফ্র্যাগমেন্ট পেলাম যেখানে সেন্ট্রোমিয়ার নেই। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এই স্যার জায়গাটা বোঝ, এই জায়গা থেকে কোশ্চেন আসবে। প্রথম ক্রোমোজোমটা দেখ নর্মাল পেলাম, এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই। সেকেন্ডে দেখ এ বি সি নর্মালি ছিল, তারপরে ক্রস ওভার হচ্ছে, ব্রেক হচ্ছে, ব্রেক হয়ে জুড়ছে কোন দিকটা, এই দেখ এইদিকে বেন্ডিংটা হয়েছে ডি ই, আর এইদিকে ঘুরে গিয়ে এ। তাহলে তৈরি করলো সেকেন্ড ক্রোমোজোমটা হচ্ছে আসেন্ট্রিক। থার্ড ক্রোমোজোম কি হচ্ছে দেখ এ, ঠিক আছে, এই ভিতরেরটা এ। এরপরে এখানে কি আছে দেখ, এরপরে এই যে এরপরে এইদিকে গিয়ে পরে দেখ বেন্ড হচ্ছে ই, এই দেখ একটা পাচ্ছি কি, এই এ পেলাম, ই পেলাম, ডি পেলাম, ঠিক আছে। তারপরে এইটা ঘুরে গিয়ে পরে সি বি এ, না সিবি এ নয়, কি হয় দেখ এ ই ডি, এ ই ডি, তারপরে হচ্ছে সি বি এফ জি এইচ। না এটা কনফিউজিং লাগছে ছবিটা দেখে। কোনটাতে? প্রথম দুটো বোঝা গেছে, প্রথম দুটো হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা আপনার, হ্যাঁ যেটা দুটো উ- সেন্ট্রোমিয়ার আছে সেই জায়গাটা। উপরের উপরের দুটো ক্রোমোজোম নিয়ে বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ ওটা তো ক্লিয়ার আছে। গুড।
তারপরে যেই গ্রিন কালারের যে ক্রোমোজোম গুলো রয়েছে এইটাকে একটা ধর। প্রথমে দেখ এই যে ডাইসেন্ট্রিকটাকে ধর। ডাইসেন্ট্রিকটা কি হয়েছে বোঝ। ডাইসেন্ট্রিকে দেখ আই আছে, দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ এই যে এই পোর্শনটাকে ধর, হ্যাঁ ওখান থেকে উপরেরটাকে। ধরুন, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আই এইচ জি এফ, তারপরে সেন্ট্রোমিয়ার, ঠিক তো? হ্যাঁ আমি তারপরে কি মাইকটা আছে অন দেখ, রাখছি একটু। তারপরে হ্যাঁ ই, হ্যাঁ। সেন্ট্রোমিয়ারের পরে ই, তারপরে ডি এর ডি, পরে ডি, ডি এর পরে ক্রসিং ওভার হচ্ছে। ডি এর পরে ক্রসিং ওভার হচ্ছে। হ্যাঁ ক্রসিং ওভার হয়ে গিয়ে পরে কি হয়েছে, দ্য গ্রিন পোর্শনে গেছে সি বি, বি, হ্যাঁ সি বি, এইদিকে হ্যাঁ এইখান থেকে এসে এইদিকে ঘুরছে সি বি। হ্যাঁ তারপরে ঘুরে দেখ সেন্ট্রোমিয়ার পেয়েছে। হ্যাঁ, তারপর ছোট হাতের ইয়েগুলো তারপরে এফ জি এইচ আই এইচ আই, হ্যাঁ হয়েছে। তাহলে বাইরেরটাকে ধরে করলাম, ঠিক তো? হ্যাঁ ঠিক আছে ওটা। এরপরে আরেকটা কি হয়েছে দেখ, এই জায়গাটা চলে এলো। এরপরে এই ভিতরের ক্রোমোজোমটাকে ধর, এই যে এ, এর জায়গায় এ, ই এর জায়গায় ই। এ তো আছে ভিতরের পার্টটা, তো আর কি হয়েছে, তো ক্রসিং ওভারে যায়নি। তাহলে এ ই ডি সি বি এফ জি, সেন্ট্রোমিয়ার রেখে এফ জি এইচ আই। হ্যাঁ রাইট। ঠিক আছে? স্যার আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের ওইটা একবার বুঝিয়ে দেবেন আরেকবার, আসেন্ট্রিক ফ্র্যাগমেন্ট যেটা আছে। হ্যাঁ, আসেন্ট্রিকে কি হয়েছে দেখ, প্রথমে দেখ নর্মাল ক্রোমোজোমটা বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার। দেখ দুটো নর্মাল ক্রোমোজোম পেয়েছি। হুম। আর একটা কি হয়েছে, মানে কিরকম হয়েছে, ক্রসিং ওভারটা যখন হয় এরকম ক্রোমাটিড, ঠিক আছে, এইটা নর্মাল, এইদিকেরটা নর্মাল, ক্রসিং ওভারটা তো এইটার মধ্যে এইটার হয়, বাকি দুটোর মধ্যে তো হয় না ক্রোমাটিডের মধ্যে, তাই না? তাহলে সেই জন্য দেখ একটা ক্ষেত্রে কি হয়েছে, প্রথমে একটা উপরেরটা নর্মাল ক্রোমোজোম চলে গেছে, সেকেন্ডের এই যে ভিতরের যে পার্টটা, এই ক্রোমাটিডের পার্টটা ব্রেক হচ্ছে। তাহলে কটা ব্রেক হলো, দুটো ব্রেক হলো, ঠিক আছে। আবার উল্টো হ্যাঁ। সেকেন্ড যে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একটা ক্রোমোজোম ব্রেক হচ্ছে, তাহলে উপরের ক্রোমোজোমের সাথে সেকেন্ড ক্রোমোজোমের একটা পার্ট লাগবে, আর আদার ক্রোমোজোম উপরের পার্টটার থেকে অন্য ক্রোমোজোমের আর একটা পার্ট লাগবে। তার ফলে দেখ যখন আসেন্ট্রিক তৈরি হচ্ছে, এই যে ভিতরের ব্রাউন বেগুনি যে পার্টটা ক্রোমোজোমটা এ বি সি নর্মালি পেয়েছে, ক্রসিং ওভার হয়ে পড়ে ডি ই এ, এদিকে দেখ ঘুরে গেছে, এইখান থেকে যে পরে এইখান থেকে ভাঙা টুকরোটা এইটার সাথে জুড়ে এইদিকে শেষ হয়ে লম্বা হয়ে গেছে দেখ। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি বুঝেছি। ঠিক আছে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে দেখ এই পার্টটা, এইটারও তো ভিতরের পার্টটা রয়েছে, আই, এই যে এইখানটাতে আই আছে, এইখানটায় এইচ জি এফ সেন্ট্রোমিয়ার, তারপরে ই, তারপরে ডি, তারপরে এই ভাঙা পার্টটা কি হচ্ছে, সেকেন্ড পার্টটাতে জুড়ছে কি সি বি, দিয়ে ঘুরে সেন্ট্রোমিয়ার এফ জি এইচ আই। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই প্যারাসেন্ট্রিক, সরি এটা কি জানো, সেন্ট্রোমিয়ারকে বাদ দিয়ে হচ্ছে। তুমি তাহলে এখানে বসো, তোমার একটু ফোন দেখো। প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সনটা কিন্তু ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, এবং দেখি এর যে কি ফেট, টু নর্মাল ক্রোমোজোম তৈরি হবে, ওয়ান ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, ওয়ান আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম। ওঠো একটু, ওঠো, বসো, 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 বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট, ট্রান্সলোকেশন।
ট্রান্সলোকেশন কি বলেছিলাম? দ্য ফ্র্যাগমেন্ট অফ দ্য ক্রোমোজোম আফটার সেপারেশন অফ দিস মাদার ক্রোমোজোম ইজ লাইগেটেড ইনটু এ নিউ ক্রোমোজোম, তাই তো? এটাই ছিল কি ট্রান্সলোকেশন। তাহলে ইন ট্রান্সলোকেশন changes in positions of the segments occur in such a way that they become integrated into same or homologous or non-homologous chromosomes. That a translocations move a segments from one chromosome to a non-homologous chromosome. এখানে দুটো ক্রোমোজোম রয়েছে, এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এম এন ও পি কিউ আর। তাহলে এখানে এম এন ও পার্টটা ব্রেক হয়ে পরে ফার্স্ট ক্রোমোজোমটাতে লেগেছে, আর ফার্স্ট ক্রোমোজোমের এবি পার্টটা ব্রেক হয়ে সেকেন্ড ক্রোমোজোমটাতে অ্যাড হয়েছে। ক্লিয়ার? তাহলে দেখ এই ট্রান্সলোকেশনস occurs continuously or may be induced whatever, এবং টাইপ অফ ট্রান্সলোকেশন ইজ সিম্পল ট্রান্সলোকেশন, শিফট ট্রান্সলোকেশন, রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন। রেসিপ্রোকাল মানে দেওয়া নেওয়া, যে ক্রোমোজোমটা দেবে যাকে দিচ্ছে সেখান থেকে নেই। তাহলে it is produced when two non-homologous chromosomes exchange their segments reciprocally. A simple translocation বা shift translocation টা within that it involves one break, terminal segments of the chromosome integrated at the end, one end of the non-homologous chromosome. A shift translocation it requires three breaks. Intercalary segments of a chromosome is disintegrated within a non-homologous chromosome. তাহলে ট্রান্সলোকেশন জিনিসটা কি? তার তিনটে টাইপ, সিম্পল, শিফট আর রেসিপ্রোকাল। আরেকটা হয় রোবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন বলে একটা আছে। নেক্সট যায় হ্যাঁ স্যার। এগুলো একটু দেখে নে, সিম্পল ট্রান্সলোকেশন, শিফট ট্রান্সলোকেশন আর রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই তিনটে বোঝা গেলে একটু বলিস। নেক্সট স্যার। হয়েছে এটা? হ্যাঁ স্যার। হয়েছে? এখানে আর একটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে রোবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন।
এই জায়গাটা একটু বুঝে নিস। রোবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশনে কি হয়, কিছু ক্রোমোজোমস রয়েছে আমাদের, যেমন যদি হিউম্যানের ক্ষেত্রে ধরি, সেই কিছু ক্রোমোজোম রয়েছে যারা হচ্ছে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম। ওকে, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, যেমন ক্রোমোজোম নাম্বার 13, 14, 15, 21, 22, these chromosomes are acrocentric. As a result কি হয়, the two chromosomes, two acrocentric chromosomes entirely joined with their terminal ends. As a result, two chromosomes is joined with each other as towards their terminal ends, and two chromosomes become transformed into a one chromosomes. বোঝা গেছে? তখন সেই ধরনের ট্রান্সলোকেশনটাকে বলবো আমরা কি, রোবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন। ছবিটা দেখান না। বোঝা গেছে? স্যার আরেকবার বলবেন? স্যার পিকচারই বের করে দিচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছিস? Welcome back to Genetics on Catalyst University. My name is Kevin Tokoff. Please make sure to like this video and subscribe to my channel for future videos and notifications. In this video, we're going to talk about Robertsonian translocations. We're going to talk about what causes them and when they're likely to occur, and then talk about a genetic condition, actually, which is Down syndrome, which can be produced as a result of a Robertsonian translocation. Okay, but before we actually go into this, The third form of Down syndrome results from Robertsonian translocation. It accounts for approximately 4% of Down syndrome cases. Translocation Down syndrome occurs when part of the chromosome 21 breaks off during meiotic cell division and latches onto another chromosomal body. It usually attaches to chromosome 14. When a gamete with such a translocation error merges with a normal egg or sperm cell, the result in a triplication of chromosome 21 material. However, because the extra portion of chromosome 21 is fused with chromosome 14, the total number of chromosomes in each cell remains 46. Translocation resulting in Down syndrome either can be sporadic, faulty cell division, or may be inherited. আমি বলে দিই। আচ্ছা দেখ কি হয়, রোবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশনে আমি কি বললাম, 13, 14, 21, 22 এই ক্রোমোজোম গুলো কি হয়, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক হয়। অ্যাক্রোসেন্ট্রিক মানে সেন্ট্রোমিয়ার লোকেটেড টুয়ার্ডস দা টেলোমেরিক এন্ড, তাই তো? নট টেলোমিয়ার বাট দ্য টেলোমেরিক এন্ড।
তাহলে কি হবে দেখ, এই যে এখানে ক্রোমোজোম ছিল কি দেখ, এখানে 14, এই একটা ক্রোমোজোম, এই একটা ক্রোমোজোম, এই লাল দুটো হচ্ছে 21 ক্রোমোজোম। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল ক্রোমোজোম কটা আছে? দুটো ক্রোমোজোম হোমোলোগাস ফর্মে রয়েছে 2n স্টেটে। এইখানে কি হয় যে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের হওয়ার জন্য এখানে 14 এবং 21 দুটোই হচ্ছে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম। তারা কি করে, তারা লাইগেট করে অ্যালং দেয়ার টেলোমেরিক লেন্থ, এবং দুটো ক্রোমোজোম দেখে এখানে একটা 14, এখানে একটা 21 লাইগেট হয়ে কি হয়েছে, একটা ক্রোমোজোম ক্রিয়েট করেছে। বোঝা গেছে এই অবধি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে কি হলো, এখান থেকে যখন মিওসিস হচ্ছে, তাহলে পসিবল মিওসিস যে গ্যামেট তৈরি হবে কি, একটা নর্মাল 14 ক্রোমোজোম, একটা নর্মাল 21 ক্রোমোজোম নিয়ে একটা গ্যামেট তৈরি হবে, নর্মাল গ্যামেট, যেটা নর্মাল বেবি তৈরি করবে, কোনো অসুবিধা নেই। আরেকটা কি হতে পারে, নন ডিসজাংশন, শুধু 14-21 একটাই ক্রোমোজোম পেয়েছে। ঠিক আছে, এই যখন একটা নর্মাল গ্যামেটের সাথে ফিউজ করবে তখন কি হবে দেখ, একটা নর্মাল 14 ক্রোমোজোম মাদার, ফাদার বা মাদার থেকে পেয়েছে, একটা নর্মাল 21 ক্রোমোজোম পেয়েছে, আর একটা নন ডিসজাংশনের ফলে যে এই রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশনের ফলে যে ক্রোমোজোমটা তৈরি হয়েছিল সেইটা একটা পেয়েছে। তাহলে এটা হচ্ছে কি ক্যারিয়ার। কেন ক্যারিয়ার? কারণ এরা সিমটমস তৈরি করবে না, কিন্তু এরা কি করবে, যেহেতু নর্মাল দুটো ক্রোমোজোম রয়েছে, তাহলে নর্মালি তাদের ফেনোটাইপিক এক্সপ্রেশনে কোনো চেঞ্জ হবে না, কিন্তু বাট দে আর ক্যারিয়ার। ওকে, নাও আর একটা পসিবল ওয়ে কি হলো দেখ, দেখ নর্মাল একটা 14 ক্রোমোজোম পেয়েছে আর একটা রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেটেড ক্রোমোজোম পেয়েছে। তাহলে এই যে গ্যামেটটা তৈরি হলো, এই যখন একটা নর্মাল গ্যামেটের সাথে ফিউজড হবে, যেখানে 14 এবং 21 দুই ক্রোমোজোমই আছে, তাহলে কিরকম হবে দেখ, দুটো ক্রোমোজোম এক্সট্রা হয়ে গেল না, 14 আর 21, তাহলে ট্রাইজোমি অফ 21 হয়ে গেল। অথবা এই যে এই দুটো চলে যাওয়ার পরে একটা 21 ক্রোমোজোম পেয়েছিল, তাহলে এখানে দেখ মনোজোমি, মানে 2n যে সংখ্যাটা হওয়ার কথা ছিল, অর্থাৎ দুটো 14 নাম্বার ক্রোমোজোম, একটা দুটো 21 নাম্বার ক্রোমোজোম, সেই হোমোলোগাস 14 ক্রোমোজোম থেকে একটা ক্রোমোজোমে শর্ট হয়েছে, মনোজোমি হয়েছে। মনোজোমি কি, ট্রাইজোমি কি, এগুলো আমরা দেখব। বোঝা গেছে রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশনটা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন কি? সিম্পল রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন, রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন হচ্ছে সিম্পলি দা অ্যাটাচমেন্ট ইউনিয়ন অফ টু অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম অ্যালং দেয়ার টেলোমেরিক এন্ডস। ঠিক আছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট টু ক্রোমোজোম বিকাম 1, and due to Robertsonian translocation the disease associated with the Robertsonian translocation is Down syndrome. ঠিক আছে, ঠিক আছে তোদের? নেক্সট যাই। হ্যাঁ স্যার। এই ইউজেস ফিউজেস গুলো কি কি হতে পারে না হতে পারে আমি এতে আর যাচ্ছি না। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট, যেটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল, যেগুলো আমরা ট্রাইজোমি, মনোজোমি, এগুলো নালিজোমি, এগুলো যখন বলছিলাম ওইগুলোই সব চলে আসছে কি নিউমেরিক্যাল অ্যাবারিশন। নিউমেরিক্যাল অ্যাবারিশন দেখ কি, চেঞ্জেস ইন দা ক্রোমোজোম নাম্বার। ওখানে ছিল স্ট্রাকচারের সাথে, স্ট্রাকচার কি দেখলাম, ডিলিশন হতে পারে, ডুপ্লিকেশনস হতে পারে, আর কি দেখলাম, ইনভার্সনস হতে পারে, আর ট্রান্সলোকেশনস হতে পারে। ট্রান্সলোকেশন, ইনভার্সন, ডিলিশন, ডুপ্লিকেশন, আবার ট্রান্সলোকেশনে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা দেখলাম, যেখানে দুটো ক্রোমোজোম তাদের এক এন্ড বরাবর অ্যাড হয়ে পরে একটা ক্রোমোজোম হয়ে যায়, এন্টায়ার কোনো পার্ট অফ দ্য ক্রোমোজোম নয়, সেটা চলে গিয়েছিল রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন। নিউমেরিক্যালি কি হয়েছে, ওই যে ডিউ টু রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশনে কি হয়েছে,
ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল, সেটাই তো আমরা দেখলাম রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশনে, দেখলাম তো। বা নন ডিসজাংশনের ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল বা কমে যাচ্ছিল, এই যে সংখ্যা কমে যাওয়া, এইটাই হয়ে যাচ্ছে কি নিউমেরিক্যাল অ্যাবারেশন। নিউমেরিক্যাল আমি এখানে যদি একটা এক্সাম্পল দিই, যে ইন কেস অফ Allium cepa, 2n is equal to 16. We know that. Now, during the pollen formation, meiosis, if non-disjunction occur and cells contain 2n plus 1 and 2n minus 1, অর্থাৎ একটা সেল গ্যামেট কন্টেন্ট করেছে 8টা করার কথা, করেছে 9টা, একটা করেছে হচ্ছে 7টা, এরকম গ্যামেট তো তৈরি হতেই পারে। আবার এটা কি একটা করে ক্রোমোজোম অ্যাড করলাম ডিলিট করলাম, এমন হতে পারে যে পেয়ার অফ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম ডিলিট হয়ে গেছে বা অ্যাড হয়েছে, অর্থাৎ 2n minus 2, 2n minus 1 মানে কি, 2n minus 1 মানে হচ্ছে কোন একটা ডিপ্লয়েড স্টেট থেকে একটাই মাত্র ক্রোমোজোম ডিলিট হয়ে গেছে, আর 2n minus 2 মানে একটা ডিপ্লয়েড সেট থেকে একটা হোমোলোগাস পেয়ার ডিলিট হয়ে গেছে। যদি এক হোমোলোগাস পেয়ার থেকে একটা ক্রোমোজোম মিসিং হয় তখন সেটা ফেলবো মনোজোমির মধ্যে, আর যদি পেয়ার অফ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম ডিলিট হয়ে যায় তখন সেটাকে বলবো নালিজোমির মধ্যে। ঠিক আছে, সেটা পরে দেখছি। এই নিউমেরিক্যাল অ্যাবারেশনস কি হতে পারে, ব্রডলি দুটো ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে ইউপ্লয়েডি, একটা হচ্ছে অ্যানিপ্লয়েডি। ইউপ্লয়েডিটা খুব সহজ, যেমন মনোপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড, পলিপ্লয়েড। ঠিক আছে, পলিপ্লয়েডের মধ্যে কি ট্রিপ্লয়েড যেমন এন্ডোস্পার্ম, টেট্রাপ্লয়েড, পেন্টাপ্লয়েড, হেক্সাপ্লয়েড, এই ধরনের সমস্ত অটোপলিপ্লয়েড। মানে অটোপলিপ্লয়েড মানে কি, এ একটা ক্রোমোজোম এটাই অনেকগুলো আছে, এ অটো। অ্যালোপলিপ্লয়েড। ঠিক আছে, তাহলে ইউপ্লয়েডই তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সোজা, কিন্তু অ্যানিপ্লয়েডিতে কি হয় না, দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে হাইপারপ্লয়েডি, অর্থাৎ বাড়বে ক্রোমোজোমের সংখ্যাটা, হাইপোপ্লয়েডি মানে কমবে। হাইপারপ্লয়েডিতে হচ্ছে ট্রাইজোমি, টেট্রাজোমি, আর হাইপোপ্লয়েডিতে হচ্ছে মনোজোমি, নালিজোমি। আমি মনোজোমি নালিজোমিটাই তো বলছি আমি, যে 2n minus 1, 2n minus 2, এই -1 কখন হবে, -2 কখন হবে, বা -+1 কখন হবে, +2 কখন হবে। এখানে -1 বা +1 মানে হচ্ছে ফ্রম এ হোমোলোগাস পেয়ার থেকে একটা ক্রোমোজোমের অ্যাডিশন বা ডিলিশন। যদি অ্যাডিশন হয় তাহলে ট্রাইজোমিতে চলে যাবে, যদি যেমন ট্রাইজোমি অফ 21, 21 নম্বর ক্রোমোজোমের কি হয়েছে, অ্যাডিশন হয়েছে, তাহলে সেটা হবে ট্রাইজোমি। বোঝা গেছে? আর যদি ডিলিশন হয় তাহলে হবে মনোজোমি। যেমন আমাদের 46টা ক্রোমোজোম, 46টা ক্রোমোজোম, আমাদের 45 ক্রোমোজোম সংখ্যা কখন হয়, একটা ক্রোমোজোম কখন ডিলিট হয়, কোন সিনড্রোমে, মনে আছে? কাইনফিল্টার। ওইটাই মনে হচ্ছে বটে না, টার্নার দেখে বলি দাঁড়া। এক্স এক্স ও দেখ, ওই এক্স টার্নার একটা এক্স দেখ নেই, এক্স ও তাহলে টার্নার সিনড্রোম। কাইনেফেন্ডারটা কি? তো তাহলে কাইনেফেন্ডারটা কি, বেশিটা? ওটা ডাবল এক্স ওয়াই থাকে, একটা এক্সট্রা থাকে। হ্যাঁ, ওটা ডাবল এক্স ওয়াই থাকে। কোনটা? ক্লাইনেফেন্ডারটা, যেটা ওই মানে তোর একটা মানে মেলের মধ্যে একটা এক্স ক্রোমোজোম বা ফিমেলের মধ্যে তোর কি হবে, যে মেল ক্যারেক্টারস থাকবে, ব্রেস্ট সোয়েলিং হবে কিন্তু স্পার্ম হবে না, সেক্সুয়াল ইমেচুরিটি হবে।
এই যে যদি ট্রাইজোমি অফ 21 হয়, অটোজোমাল ডিজিজ ট্রাইজোমি অফ 21 হয়, ট্রাইজোমি অফ 21 মানে হচ্ছে কি, ট্রাইজোমি বলছি দেখ 2n প্লাস 1 +1 মানে 46টা ক্রোমোজোম প্লাস 1 মানে 47টা ক্রোমোজোম মানে হয়, 47টা ক্রোমোজোম। তাহলে হ্যাঁ। সেটা হবে কি ডাউন সিনড্রোম। যদি ট্রাইজোমি অফ 18 হয় মানে 18 নম্বর ক্রোমোজোম একটা বেশি থাকে, তাহলে হবে এডওয়ার্ড সিনড্রোম। যদি ট্রাইজোমি অফ 13 হয় তাহলে প্যাটাউ সিনড্রোম, মানে সে দেখবি সেই বাচ্চাদের হয় না এই ঠোঁটের এই মাঝখানটা একটু কাটা থাকে, হ্যাঁ 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 ওটা হচ্ছে প্যাটাউ সিনড্রোম। হয় না, সে মনে হয় যেন সেই অপারেশন করে লাগানো আছে, চিটে আছে, হয় না এরকম একটা হ্যাঁ ডিজিজ, হ্যাঁ 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 দাঁতে হ্যাঁ, দুটো দেখেছি মাঝখানে স্যার। ফাঁকে, হ্যাঁ ওটা হয় তো ওই ঠোঁটটা। প্যাটাউ সিনড্রোম, এটা হচ্ছে ট্রাইজোমি অফ 21। ঠিক আছে, সেক্স ক্রোমোজোমাল রিলেটেড যে সিনড্রোমস গুলো যেমন XXY মানে ক্লাইনিফিল্টার সিনড্রোম, XYY জ্যাকব সিনড্রোম, XXX হলে XXX সিনড্রোম, আর XO মানে 45 ক্রোমোজোম সংখ্যা হলে সেটা হচ্ছে টার্নার সিনড্রোম। ঠিক আছে, তোদের এখানে যেমন ডাউন সিনড্রোম পড়তে হবে, ক্লাইনিফিল্টার সিনড্রোম পড়তে হবে, টার্নার সিনড্রোম পড়তে হবে, তার জেনেটিক মেকআপ গুলো আমরা এখানে দেখে নিলাম। হ্যাঁ, এরপর শুধু ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স গুলো দেখতে হবে, সিমটমস গুলো কি কি আছে। তাহলে এত সবকিছুর পরে কি বুঝলি? একটা হেলদি বেবি পাওয়া অনেক লাকের ব্যাপার। হ্যাঁ, একটা হেলদি বেবি জন্ম দেওয়া অনেক লাকের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি বিয়েটা করতে হবে রিয়া। আরে তোর ছেলে খুঁজছেন কোথায় আপনি? বেশি একবারে। হাহ, ভোজ পাবেন কোথায়? ছেলে খুঁজছেন কোথায়? বেশি একবারে। ফ্রিকোয়েন্সি রেটটা দেখালাম না, এজের সাথে সাথে কিভাবে আমি তো frequency 1/365 দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে আছে এখন, দাঁড়ান। আচ্ছা, নেক্সট দেখ অ্যানিপ্লয়েডি। অ্যানিপ্লয়েডিতে আমি এগুলো দেখ বলেই গেলাম। হাইপারপ্লয়েডি হলে কি হবে, ক্রোমোজোম বাড়ছে, ট্রাইজোমি, ট্রাইজোমিতে হবে সিম্পল ট্রাইজোমি, ডবল ট্রাইজোমি, এইটা হচ্ছে কি 2n প্লাস হচ্ছে সিম্পল ট্রাইজোমি। আমি যদি এটা যদি হতো 2n +1 +1 ডবল ট্রাইজোমি, মানে 21 নম্বর ক্রোমোজোমে একটা এক্সট্রা আছে, 18 নম্বর ক্রোমোজোমে একটা এক্সট্রা আছে, এরকম যদি হয়। ট্রিপল ট্রাইজোমি যদি হয় 2n +1 +1 +1। বোঝা গেছে? আর 2n +2 মানে কি, একটা টোটাল হোমোলোগাস পেয়ারই এক্সট্রা চলে আসছে। ঠিক আছে, এই দেখ অ্যাডিশন অফ T chromosomes to one pair or to different pairs। ঠিক আছে, তাহলে হাইপারপ্লয়েডিতে কি বলছে, ট্রাইজোমি, টেট্রাজোমি। ট্রাইজোমি হলে হচ্ছে only one chromosome is added। ঠিক আছে, this may be 2n +1 or 2n +1 +1। ঠিক আছে, আর ইন কেস অফ টেট্রাজোমি এন্টার মানে নালিজোমির অপোজিটটা, নালিজোমি যে হোমোলোগাস পেয়ারটা ছেড়ে দিচ্ছিল সেটা তো কেউ নেবে, যে নেবে তার মধ্যে হবে টেট্রাজোমি। ওকে, স্যার আগের বারে মনে হয় নালি জমিটা দিয়েছিল। হাইপোপ্লয়েডি হলে কমবে, যদি ক্রোমোজোম সংখ্যা কমে, আইদার সিঙ্গলি অর এ হোমোলোগাস পেয়ার ইজ ডিলিটেড, তখন সেটা চলে যাবে হাইপো, হাইপো মিন্স কম, তার মধ্যে চলে যাচ্ছে মনোজোমি এবং নালিজোমি। মনোজোমি হলে কি হবে দেখ, ল্যাকিং অফ ওয়ান ক্রোমোজোম ফ্রম এ ডিপ্লয়েড সেটস। এটা যদি 2n -1 হয় তাহলে সেটা হবে ডবল মনোজোমি, মানে দুটো হ্যাপ্লয়েড সেট থেকে একটা একটা করে, দুটো হোমোলোগাস সেট থেকে একটা একটা করে ক্রোমোজোম বেরিয়ে গেছে। নালিজোমি হলে কি হবে, 2n - 2 অর্থাৎ ল্যাকিং অফ ওয়ান পেয়ার অফ ক্রোমোজোমস ফ্রম এ হোমোলোগাস সেটস। ঠিক আছে, এটা মেবি হতে পারে ডাবল নালিজোমি, হতে পারে 2n - 2 হতে পারে। তাহলে কি দেখ, যদি নর্মাল ডিপ্লয়েড একটা 2n হয়, তার এক্সাম্পল যদি হয় a a b b c c, তাহলে মনোজোমি হলে কি হবে 2n - 1, দেখ a a b b c থেকে একটা c চলে গেছে। নালিজোমি হলে দেখ টোটাল একটা পেয়ার ডিলিট হয়ে গেছে, a a b b।
বুঝতে পারলি? কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো? ডবল ট্রাইজোমি বা ট্রাইজোমি বা নালিজোমি কন্ডিশনস গুলো কি কি হবে? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস। এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে তো? এরপরে এই জায়গাগুলো থেকে যেন কোশ্চেন এলে ভুল না হয়। নেক্সট যাই। স্যার আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন বলছি আমার কথা? হ্যাঁ পাচ্ছি, বল। হ্যাঁ বলছি নালি জমিটা মনে হয় আগের বারে দিয়েছিল। হ্যাঁ দিয়েছিল। দেবে তো না? আরে নালিজোমি, রবার্টসনিয়ান ট্রান্সলোকেশন, মনোজোমি, ডবল মনোজোমি, ট্রাইজোমি, টেট্রাজোমি, অটোপলিপ্লয়েড, হাইপারপ্লয়েড, হাইপোপ্লয়েড, এগুলো কি? এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, পুরোটাই এবারে ইম্পর্টেন্ট, যেমন যার আমার খুব নাম্বার মনে হচ্ছে যে জানি। পেরিসেন্ট্রিক ইনভার্সন, সরি প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সনের ফেটটা কি কি পায়, রেজাল্টস অফ দ্য প্যারাসেন্ট্রিক ইনভার্সন কি হতে পারে, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ও আচ্ছা। এখন চারখানা তৈরি হয় না 4 রকমের, ওই জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ সেগুলো হতে পারে। হয়তো চারখানা এগুলো 4 দিয়ে রকমের ক্রোমোজোম তৈরি হয় না? তাহলে কেমন ভাবে দেবে? হয়তো পিকচার দিয়ে দেবে নাকি এরকম কিছু? হ্যাঁ মানে ডায়াগ্রাম দিয়ে দেবে বলছেন? না না, তো কোয়েশ্চেন তাহলে দিয়ে দেবে, দিয়ে তো অপশন দিয়ে দেবে যে কোন ধরনের আচ্ছা ইনভার্সনে এই রেজাল্ট গুলো পাওয়া যায়। এই আচ্ছা শুভ্রাদির আচ্ছা। বিএসসি এমএসসি প্যারাসেন্টিক পেরিসেন্টিকের সেই আঁকতে আঁকতে প্র্যাকটিস করতে ছিল করতে ছিল। কত হ্যাঁ ঝামেলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ কত ঠিক প্র্যাকটিস করতে বলেছিস। হয়েছে ওটা আঁকাগুলো। হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। ওকে, তাহলে নেক্সট যাই। অ্যাডাপ্টেশনস, এগুলো বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এগুলো একটু দেখে নিবি। এটা আমরা দেখলাম। তারপরে ইউপ্লয়েডিটা খুব ইজি, যেখানে হচ্ছে কি কন্ডিশনস ইন হুইচ ওয়ান অর মোর ফুল সেটস অফ ক্রোমোজোমস আর প্রেজেন্টস ইন অ্যান অর্গানিজম। যেমন মনোপ্লয়েড যদি হয়, আমরা জানি কি হ্যাপ্লয়েড সেটস অফ ক্রোমোজোমস থাকে। যেমন হুইটের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সংখ্যা 2n = 42, তাহলে n = বা x = কত হবে? 7। দিস 7 ইজ দ্য হ্যাপ্লয়েড সেটস অফ ক্রোমোজোম সংখ্যা, এবং এটাকে কি বলে? মনোপ্লয়েড বা হ্যাপ্লয়েড। ঠিক আছে, ঠিক এক্ষেত্রেও দেখ হ্যাপ্লয়েডে আমরা পাচ্ছি কোথায়? রাইসের ক্ষেত্রে 2n = 24, তাহলে n = কত হলো? 12। না, এখানে একটা জিনিস ভুল হলো, সেটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েডটা আমরা জানি কি 2n, 2n এর হাফটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড, আর মনোপ্লয়েড মানে হচ্ছে এই যে হুইটের ক্ষেত্রে টোটাল ক্রোমোজোম হ্যাঁ কত? 42, এবং 42 এর কি 7টা সেটস আছে। এই এক একটা সেটস হচ্ছে কি মনোপ্লয়েড। তাহলে 7 সেটস কি 7 × 6, তো 6টা সেটস আছে, মানে বেসিক সেটস হচ্ছে ছটা তো। হ্যাঁ 7টা, 642। এরকম 7টা আছে 6টাতে, আর মানে 6 ছটা × 7 পেয়ার = আছে। 42। এর হ্যাপ্লয়েড মানে কত? 21। এরা সিঙ্গেল বেসিক সেটস অফ ক্রোমোজোম। আর হ্যাপ্লয়েড মানে হচ্ছে জেনেটিক মানে গ্যামেটিক বেসিক সেটস অফ ক্রোমোজোম। গ্যামেটে কতগুলো ক্রোমোজোম আছে, ঠিক আছে? পলিপ্লয়েডের মধ্যে দুটো পড়ে, মানে অনেক যখন রয়েছে তখন অটো পলিপ্লয়েডস, অ্যালো পলিপ্লয়েডস। অটো মানে হচ্ছে যখন কি হয়, পলিপ্লয়েডস হুইচ অরিজিনেটস বাই মাল্টিপ্লিকেশনস অফ দ্য ক্রোমোজোম অফ এ সিঙ্গেল স্পিসিস। আর অ্যালো মানে হচ্ছে originated by combining complete chromosomal sets from 2 or more species. এই দুটো জায়গায় অটো পলিপ্লয়েড কখন বলবো? যখন অরিজিনটা ফ্রম সিঙ্গেল স্পিসিস থেকে হবে। অটো পলিপ্লয়েড হবে যখন 2 or more different species are responsible to create this type of increase in chromosome number. ঠিক আছে, অটো পলিপ্লয়েডে দেখ অটো ট্রিপ্লয়েডস হতে পারে, অটো টেট্রাপ্লয়েডস হতে পারে। ঠিক আছে, অর্থাৎ ট্রিপ্লয়েডস হলে কি হয়, মানে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম 3টে করে বেসিক সেটে থাকবে, এ এ এ, বি বি বি। টেট্রাপ্লয়েড হলে কি হবে? 4টে করে বেসিক সেটে থাকবে, এ এ এ এ, বি 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 বি, এইভাবে। অ্যালো পলিপ্লয়েডস হচ্ছে কি ন্যাচারাল অ্যালো পলিপ্লয়েডস, আর্টিফিশিয়াল পলিপ্লয়েডস। তার এক্সাম্পল গুলো দেওয়া আছে। এই যে ট্রিটিক্যাল,
ক্রিটিক্যাল কি দেখ, ক্রিটিক্যাল বা রেফানোব্রাসিকে একটা গাছ তো নয়, দুটো গাছ নিয়ে তৈরি হয়েছে। ক্রিটিক্যাল কি নিয়ে তৈরি হয়? টিটিকাম অ্যাস্টিভাম আর হ্যাঁ। একটা কি বল। গসিপিয়াম না হবে না। না 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 গসিপিয়াম ক্যালি হবে না। হবে। হ্যাঁ কিছু সিএলই দিয়ে কিছু একটা হবে। হ্যাঁ 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 রাইট। কি কে জানে, বলুন, আপনিই বলুন, এটা জানেন। না কি বলছিলি শুনি? আমি বলে দিয়েছিলাম তো গসিপিয়াম হবে নাই যেহেতু। ওই কে রাই বলছে? আর রাই আর ওই হুইট দিয়ে হয়। বার্লি রাইয়ের টার্লি কিছু হবে নাকি? বার্লি টার্লি কিছু হবে কি? সাথে ফোন আসছে। হ্যাঁ ফোন। ও সিকেল সিরিয়াল গো, সিকেল সিরিয়াল আর ইয়ে টিটিকাম ও অ্যাস্টিভাম, ওই জন্য ট্রিকেল। আচ্ছা আচ্ছা ওইটাই। হুম। তাহলে এখানে কিছু ভ্যারাইটিস রয়েছে, ট্রিপ্লয়েডের কিছু ভ্যারাইটিস বা অটো ট্রিপ্লয়েডস আর অটো টেট্রাপ্লয়েডস। ঠিক আছে, এইগুলো আসবে না, এই জায়গা থেকে কোশ্চেন আসবে না, তো এটা নিয়ে এত চিন্তার কিছু নেই। তাহলে এই জায়গাগুলো দেখবি। এরপরে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের যে সেকেন্ড পার্টটা, এই যে জিন মিউটেশন বা পয়েন্ট মিউটেশন। এই জিন মিউটেশন বা পয়েন্ট মিউটেশনে আমরা মিউটেশন কি, মিউটেশন তো সেম জিনিস, চেঞ্জেস ইন দা ক্রোমোজোমাল সেট অথবা জেনেটিক মেকআপ, যে নিউক্লিওটাইড বেস মেকআপে সিকোয়েন্সে যদি any kind of alternations or changes which is occur in gene level, then that type of mutation is called point mutation. এটা তো ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। Okay. Now, this gene mutation বা point mutation may be occur spontaneously. আচ্ছা এখানে মিউটেশনের বলে দিই, মিউটেশনটা হতে পারে কি ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট, মানে যেখানে ওয়াইল্ড টাইপ থেকে মিউটেন্ট কন্ডিশনের আমরা অর্গানিজম পাবো, অথবা রিভার্স মিউটেশন হতে পারে, অর্থাৎ কোন একটা মিউটেন্ট আবার মিউটেশন হয়ে পরে কি হলো, ওয়াইল্ড লাইফে ফিরে যেতে পারলো, ওয়াইল্ড লাইফে জেনেটিক মেকআপে ফিরে যেতে পারে। তাহলে মিউটেশন যে অলওয়েজ ডেট্রিমেন্টাল আর মানে হার্মফুল সেটা বলতে পারবো না, কিছু মিউটেশনস আবার রিভার্স মিউটেশনে হেল্প করে, ব্যাক ইনটু দা প্রিভিয়াস জেনেটিক মেকআপে যেতে সাহায্য করে, তাই তো? তো তাহলে তো রিভার্স ডাইনোসরের মিউটেশন ইজ ভেরি মাচ তো ইম্পর্টেন্ট। তো ডাইনোসর বলে না চিকেনের ইয়ে, মানে ডাইনোসরটা কিছু মিউটেশন হয়ে চিকেন তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ ডাইনোসর বলে না মিউটেশন হয়ে চিকেন তৈরি হয়েছে। আমি শুনতে পাচ্ছি না, মোবাইলের আওয়াজটা তো কমে যাচ্ছে, দাঁড়া 1 মিনিট আরেকবার বলতো। বলি সেই ডাইনোসর মিউটেশন হয়ে চিকেন তৈরি হয়েছে না, আমি এটা দিয়ে তো পড়ছিলাম, মানে দেখছিলাম আর কি ভিডিও। ডাইনোসর মিউটেশন হয়ে কি তৈরি? ডাইনোসর তো অবলুপ্ত। প্রথম শুনছি। না আমি দেখছিলাম ওটা দেখি ডিন মিউটেশন হয়ে কিছুটা মুরগি তৈরি হয়েছে, পূজা পড়েছে নিশ্চয়ই। মুরগি দিতে চেয়েছি। যদি মুরগিটা থেকে আবার রিভার্স মিউটেশন হয়ে যদি এবার ডাইনোসর তৈরি হয়ে যায়, পিটবো বেটা জানিস। যে সময় মিউটেশনটা, মিউটেশনের লোকটাকে পেলি কোথায়, তো তো পুরো স্পিসিসটাই তো এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে। ওদের ডিএনএ তো পাওয়া গেছে মনে হয়, সেখান থেকেই তো জুরাসিক পার্কের এত বড় কনসেপ্ট তৈরি হয়েছে। জুরাসিক পার্কের কনসেপ্টটা তো মশার সেই মশার ওই অ্যাম্বার ওই ইয়েটা থেকে ইয়ের মধ্যে ফসিল দিয়ে থেকে। তাহলে দেখ, স্পন্টেনিয়াস মিউটেশন মানে যেটা নর্মাল
স্টেটে হবে ডিউ টু সাম আননোন অ্যান্ড omnipresent reasons, আমরা জানি না, আমরা এমন জায়গায় আছি যেখানে ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ মিউটাজেনিক এজেন্টস রয়েছে which causes the mutations, and this type of mutations are occur daily without knowing me or ourselves. আমি জানি না আমার মিউটেশন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। নাও দিস মিউটেশন আর ইনডিউসটা তো আমরা বুঝতেই পারছি। নাও তো মিউটেশন, if we clear about the molecular mechanism of the mutation, there is an important term we have to discuss here, that is the tautomeric shift. Do you have any idea about the tautomeric shift? Tautomeric shifts is the movement or movements of the hydrogen atom, ঠিক আছে, hydrogen from one position to another position. That is the base structure, adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine. The base structures are not static. In this base structure, the hydrogen can change their position from one position to another position to change the structure, the form structure of the base. Normally, adenine and guanine presents in its amino form and keto form normally. Okay, but bases are normally present either amino form, amino group যেখানে আছে যেমন adenine amino group আছে, or keto form এ আছে। ওকে, যেমন COO যেটা keto form, সেই keto form এ থাকতে পারে। নরমালি কি হয়, এই যে স্ট্রাকচারটা due to tautomeric shifts, এই যে hydrogen can move from one position to another, as a result the keto form of the nucleotide base change into enol form, যেটা O আছে সেটা OH হয়ে যায় enol, and the amino form যেটা NH2 আছে in case of adenine, সেটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়, অ্যামাইনো NH2 থেকে একটা হাইড্রোজেন শিফট করে যায় অন্য জায়গাতে, তারপরে সেই অ্যামাইনো ফর্মটা কিসে কনভার্ট হয়ে যায়, ইমিনো ফর্ম। ওকে, নাও ডিউ টু দিস, as we know that in normal condition adenine paired with thymine, guanine paired with cytosine, but adenine in its amino form due to tautomeric shift paired with cytosine, and thymine in its enol form paired with guanine, তাহলে unusual pairing হলো। হয়েছে, মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার মনে পড়ছে একটু। আমি এটা নোটসটা পাঠিয়ে দেবো, বানানো হয়নি, সময় পাইনি, আমি এর জন্য বুঝিয়ে দিচ্ছি, নোটসটা আমি কালকের মধ্যে পাঠিয়ে দেবো পয়েন্ট মিউটেশনে। তাহলে এই যে স্পন্টেনিয়াস মিউটেশনটা বা মিউটেশনটা কিসের জন্য হচ্ছে, মেনলি স্পন্টেনিয়াস মিউটেশনটা হচ্ছে tautomeric shifts এর জন্য। এই tautomeric shifts, not only the tautomeric shifts, other factors are also responsible, but the tautomeric, due to the tautomeric shifts we found the base pair substitutions, অর্থাৎ one base is substituted by the another. Good night. তাহলে এই যে বেস পেয়ার সাবস্টিটিউশন রয়েছে, এই বেস পেয়ার সাবস্টিটিউশন আবার দুটো হতে পারে, ট্রানজিশন, ট্রান্সভার্সাল। ট্রানজিশন মানে হচ্ছে the pair, if the adenine thymine pair is substituted by guanine cytosine or vice versa, অর্থাৎ if purine base substituted by purine and মানে purine pyrimidine base is substituted by purine pyrimidine base, okay, then that type of substitution is called base pair substitution. If it is occurred vice versa, অর্থাৎ purine pyrimidine base is substituted by pyrimidine purine base, তখন সেটাকে বলবো ট্রান্সভার্সন। অর্থাৎ সাবস্টিটিউট ট্রানজিশনে কি হয়, অ্যাডিনিন রিপ্লেসড বাই গুয়ানিন
থাইমিন রিপ্লেসড বাই সাইটোসিন, তাহলে কি দেখ পিউরিন রিং রিপ্লেসড বাই পিউরিন, পিরিমিডিন রিপ্লেসড বাই পিরিমিডিন। কিন্তু যদি উল্টো হতো যে পিউরিন রিপ্লেসড বাই পিরিমিডিন, অ্যাডিনিন রিপ্লেসড বাই থাইমিন, and guanine replaced by cytosine, বা অ্যাডিনিন যদি রিপ্লেসড বাই থাইমিন হয়, তাহলে থাইমিন রিপ্লেসড বাই গুয়ানিন হবে, তবে না ইয়েটা হবে অ্যাডিনিন রিপ্লেসড বাই সাইটোসিন, অথবা থাইমিন রিপ্লেসড বাই গোয়ানোসিন। তাহলে কি হবে, জিসি এর বন্ডিং হবে। ছিল কি অ্যাডিনিন থাইমিন, সেটা রিপ্লেসড হয়ে গেলে কি দিয়ে, সিজি দিয়ে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, দেখেছেন। অর্থাৎ যদি ইন কেস অফ ট্রানজিশনে পিউরিন পিরিমিডিন ইজ সাবস্টিটিউট বাই পিউরিন পিরিমিডিন, তখন সেটা হচ্ছে ট্রানজিশন। আর উল্টোটা যদি হয় পিউরিন পিরিমিডিন, প্রথমে দেখ পিউরিন তারপরে পিরিমিডিন হ্যাঁ, ইজ সাবস্টিটিউট বাই হবে। পিরিমিডিন পিউরিন। তখন ওটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, সেকেন্ড টাইপটা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? এবার ফ্রেম শিফট মিউটেশন, দেখ ফ্রেম শিফট মানে একটা ফ্রেম জেনেটিক মেকআপ, তার মধ্যে কি হতে পারে, আইদার অ্যাডিশন হতে পারে বা ডিলিশন, যেটাই হোক সেটাই হচ্ছে ফ্রেম শিফট। অর্থাৎ একটা জেনেটিক মেকআপ আছে, ধর ATTGU, এখানে TU টা রিপ্লেসড হয়ে গেছে, মানে এখানে একটা নতুন TU আমি অ্যাড করলাম, বা ওখান থেকে কোন একটা সিকোয়েন্সকে আমি GU টাকে তুলে নিয়ে চলে এলাম, অ্যাডিশন করি বা ডিলিশন করি। ঠিক আছে, যেটা শুভ্রা বলছিল। হ্যাঁ, এরপর এই অ্যাডিশন বা ডিলিশনের ফলে কি হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের মিউটেশনের টাইপ হতে পারে, যেমন কি সাইলেন্ট মিউটেশন। ধর একটা কোডন রয়েছে AUG, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ওকে। নাও আরেকটা যেটা বলছিলাম, যে রিলেশনস বিটুইন এজ অ্যান্ড দ্য মিউটেশনস,